Welcome to Chennai Press News Channel. The Indo-Latin American Chamber of Commerce, ILACC, New Delhi, India, successfully hosted the inaugural edition of the Global Trade Networking Conclave, Horizon 2025 at Chennai in the presence of Rajkumar Sharma, founder and national president of ILACC, and Shaktivel, president of the South India chapter ILACC. The conclave witnessed the participation of various distinguished entrepreneurs, industry leaders, trade envoys, and ambassadors from the Latin American countries, including Peru, Cuba, El Salvador, Venezuela, Chile, and Argentina. The event was graced by the chief guest, His Excellency Alberto Antonio Guani Amarilla, coordinator of GRULIC and ambassador of Uruguay. On this occasion, President of the South India chapter ILACC Shaktivel, President of the South India chapter ILACC, said that the launch of our South India chapter signifies a strategic move to deepen our engagement with the southern states of India. This region, with its industrial dynamism and global outlook, is well positioned to play a central role in Indo-Latin American trade, and Horizon 2025 is just the beginning. Rajkumar Sharma. I am the founder and national president for Indo-Latin American Chamber of Commerce. On my left, my executive director, Mr. Vaibhav Sharma. On my right is the executive director, Mr. Vaibhav Sharma. On my left, Ms. Shivani, who is the coordinator among all the offices. And we are here to open the Indo-Latin American Chamber South India chapter. That's what the meeting is here, what we are doing for the trade. And what we are, that's what we have briefed over here. And I am ready to take your questions or anything, whatever you feel like to reply. As on date in March, last financial year 2024-25, it was around 20 billion approx. Primarily sector is the pharmaceutical, followed by the engineering goods, agricultural products, textiles, automobiles, IT sectors. Minerals is also one sector that is evolving. India is looking forward towards Argentina, Bolivia and Chile for the electric vehicle plan in India, because the lithium and other minerals, they are quite abundantly available in these regions. So what kind of opportunities for the entrepreneurs in India? Well, as I said, the total Latin American imports, India is contributing only 2%. So now you can understand what the opportunity is there. N number of opportunities are there, and India can catch the opportunity or click the opportunity in these products, what I said earlier. So plenty of opportunity for the Indian businessman, and we as the Indo-Latin American Chamber of Commerce here to assist the trade how to grow their business in that country. When you talk about a trade act, Since you have mentioned about that, how will it be mutually beneficial between Latin American countries and India? See, rare earth minerals is the need of the hour. Okay, everyone is looking towards electric vehicles, and as your question, to answer your question, how it will be mutually beneficial, Latin American countries are looking forward to export their strengths, and India is looking forward to import from these countries, because we want a multipolar world. We are not looking for a unipolar world that was earlier United States of America or maybe the European Union. Now we are looking for a multipolar world, so that will be mutually beneficial for India. They will import from the different continent of the world, and for Latin America, they will get a great market because India is 1.4 billion today. Indo-Latin American Chamber of Commerce தென்னிந்தியாவின் துவக்க விழா இன்று 7 அம்பாசடர்ஸ் தலைமையில்
லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளிலிருந்து உருகுவே, பெரு, வெனிசுலா, அர்ஜென்டினா, சிலி, எல் சல்வேடர், பெரு போன்ற நாடுகளிலிருந்து 7க்கும் அதிகமான அம்பாசடர்ஸ் கலந்து கொண்டிருக்காங்க. இந்த துவக்க விழாவில் முக்கியத்துவம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யக்கூடிய தொழிலதிபர்களுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான ஏற்றுமதிக்கான வழிமுறைகளையும் லத்தீன் அமெரிக்காவிலிருந்து தென்னிந்தியாவிற்கு இறக்குமதி செய்யக்கூடிய வழிமுறைகளையும் எளிமைப்படுத்தி அங்கே என்னென்ன ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கான உற்பத்தி வாய்ப்புகள் இருக்கின்றனவோ அதை அனைத்தையும் தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்களுக்கு எளிமையான முறையில் பெற்றுத் தருவதற்கு இந்த தென்னிந்தியாவின் துவக்க விழா, இந்தோ லத்தீன் அமெரிக்கன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் தென்னிந்தியாவின் துவக்க விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த துவக்க விழாவில் பல்வேறு வங்கியினுடைய அதிகாரிகள், பல்வேறு அரசு அதிகாரிகள், மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்தும் மாநில அரசாங்கத்திலிருந்தும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தோ லத்தீன் அமெரிக்கன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வை இன்று துவக்கி இருக்கிறது. தென்னிந்தியாவிலே ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யக்கூடிய அனைத்து உற்பத்தியாளர்களுக்கும் தொழிலதிபர்களுக்கும் நாங்கள் சிறந்த முறையில் ஒரு பாலமாக செயல்பட்டு இந்தியாவினுடைய ஜிடிபியும் உட்பட லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளுடைய ஜிடிபியையும் அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு துவக்க நிகழ்வாக கருதுகிறோம். லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளுக்கும் நமக்கும் நம்ம நாட்டில் லித்தியம் தேவை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இப்போ லித்தியம் உலகத்திலே அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய நாடு 50-60% உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நாடுகளில் 60% மேற்பட்ட லித்தியம் ரீசோர்சஸ் கிடைக்கக்கூடிய லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள். அர்ஜென்டினா, சிலி, பெரு, பிரேசில், பொலிவியா இந்த நாட்டிலிருந்து லித்தியம் இறக்குமதி அதிகமாக செய்யறதுக்கு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடுவதற்கான துவக்க விழாவாக இது கருதி இருக்கும். இப்போ லித்தியம் பயன்பாடு நம்ம லேப்டாப், மொபைல், ஹார்ட்டில் வைக்கக்கூடிய, இதயத்தில் வைக்கக்கூடிய பேஸ்மேக்கர், இப்படி லித்தியம் பேட்டரிஸ் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதனுடைய தேவை நமக்கு நிறைய இருக்குது. அப்போ அந்த தேவையை எளிமைப்படுத்துறதுக்காக லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதற்கு இந்த துவக்க விழா மூலமாக அதுக்கு ஒரு ஒப்பந்தத்தினான அடிப்படையில் செயல்படுத்த திட்டமிட்டிருக்கோம். அதே போல் லாட்டின் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் இருந்து சமையல் ஆயில் தான் நிறைய நமக்கு வருது, எடிபிள் ஆயில்ஸ். அந்த சமையல் ஆயில் அங்கேருந்து நிறைய ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கேருந்து அவங்க ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க இந்தியாவிலேருந்து. அதே போல் இவி பேட்டரி, 2 வீலர், 3 வீலர், 4 வீலர் இவி பேட்டரி, கார்ஸ், பைக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த கண்ட்ரியில் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க. அதே போல் சோலார் பேனல்ஸ், அதோட சார்ந்த தொழில்நுட்பம், விவசாயம் சார்ந்த தொழில்நுட்பம், ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், இயற்கை வழி விவசாயம், இதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்காக இந்த துவக்க விழாவில் நிறைய திட்டங்களை நாங்கள் கலந்து அனைத்துக்கும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் உள்ள அம்பாசடர்ஸ், தூதுவர்களோட கலந்து ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடுவதற்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். இது அடுத்தடுத்த ஒரு சில வருடங்களிலேயே இது மிகப்பெரிய அளவு வளர்ச்சி அடையும். ஜிடிபியில் கணிசமான ஜிடிபி வளர்ச்சி இந்தியாவிற்கும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளுக்கும் நாங்கள் இந்தோ லத்தீன் அமெரிக்கன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் காரணமாக இருக்கும். குறிப்பாக தென்னிந்தியா காரணமாக இருக்கும். தென்னிந்தியாவில் இந்த தென்னிந்தியாவுடைய சாப்டர் துவக்க விழா தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் நடக்கு. சென்னையில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எல்லா விதமான போக்குவரத்து வசதி, கப்பல் வழி, தரைவழி, விமான வழி, அனைத்து போக்குவரத்து வசதி எளிமையாக இருக்குது. அப்போ இதை வந்து ஒரு சவுத் இந்தியா சாப்டர், ஒரு கேட்வே மாதிரி பார்க்குறாங்க. உலகமே இந்தியாவில் ஒரு கேட்வே மாதிரி பார்க்குறது தமிழ்நாடு தான். அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான, தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தொழில்களுக்கு தேவையான அனைத்து தொழில்களையும், அவர்களுக்கு தேவையான உற்பத்தி, எக்ஸ்போர்ட், இம்போர்ட் தேவையான அனைத்து விதமான பொருட்களையும் எளிமையான முறையில் வாங்கி கொடுக்கறதும் ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு பிரிட்ஜா, பாலமாக செயல்படுவதற்கு உண்டான அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான துவக்க விழா தான் இது.